Namaste students, welcome to the 11th session of the first chapter. In this session, we are going to learn about how the national level institutions are supporting entrepreneurs. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಂತ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Friends, before starting the session, let us recall what we had learned in the previous class. In the previous class, that is in the 10th session, we discussed about why the entrepreneurship development is necessary for the country. We spoke about how the entrepreneurship will help in the promoting the capital, how they help in the generation of employment, how they will bridge the gap between the regions in terms of development. That is, it reduces the regional imbalances, it reduces the concentration of wealth among few people, it increases the per capita income, it helps in promotion of exports and earns foreign exchange reserves. Why we need entrepreneurship is because they help in increasing the standard of living of the people of the country, and few more things we had learned in the previous class. Similarly, we also discussed about the problems faced by entrepreneurship development in this country. We discussed a few issues like how there is a shortage of capital, how the changes in the political environment is having an adverse effect on the development of the entrepreneurship. We also shed light upon how there is a poor training infrastructure facilities in the country for providing training to the entrepreneurs. We also discussed about the problems related to the lack of coordination among the various institutions, and we also discussed about the crisis and lack of confidence among the institutions which are involved in the development of the entrepreneurship development. So, having said that, now let us discuss how the national level institutions are helping in the development of the entrepreneurship. Friends, these are the 11 national level institutions that are supporting for the entrepreneurs in their entrepreneurial activities. If you look in the slide, you can see the 11 national level institutions which are helping the entrepreneurs in our country. So, let us discuss one by one. The first one is a small scale industries board. Friends, the government of India established the small scale industries board in the year 1954. The purpose for establishing this small scale industries board is to advise the central government on the development of the small scale industries in India. Friends, it is also called as Central Small Industries Board. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸದರು ಕೆಳಮನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಹೌಸ್, ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, the members of these both the houses will also be the members of this small scale industries board. There will be around 50 members in this board. This is the apex body to advise the central government on the issues related to the small scale industries. ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇವ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಹನೂ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. And they will be mainly taking decisions related to the policy matters. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ 1955ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅವರು ಒಂದು 5 ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೂ ವಿಶ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎರಡನೇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಇವರು NSIC ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಾಲನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ NSIC ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ಯಾರೋ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿಸ್ NSIC ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ national level institution, that is Small Industries Development Organization. Friends, this was established to help the small scale industries. It acts as a nodal agency. ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಇಂಥ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲನೂ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 27 ಸೆಂಟರ್ಸು ಮತ್ತು 31 ಅದರದ್ದು ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು 2 ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ 2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, they involve themselves in providing the marketing assistance. They also help in selecting the plant and machineries, to select the layout, to select the places. And in management function, the last function is that they help in providing information to the small scale industries. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಚೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತಂದಿದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಡನಾಟನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯರ್ ಹೊಸಕೋಟೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿಲ್ಗುಂಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. There is a new industrial estate which has arrived near from Bangalore to Kolar highway, that is Narsapura industrial estate. There is one more industrial estate which has been established in Vemagal. There is an industrial estate in Gauribidnur. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎರಡನೇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಮೂರನೇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಇವರು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ 100 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ 100 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ 100 ವಿಧವಾದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇಂಥ ವಸ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳವರೇ ಅವರಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಆಮದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಖಾದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಈ ಖಾದಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇದರ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ and they assist the entrepreneurs in producing these goods. Fourthly, after producing those goods, these people try to market those goods. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಈ ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Friends, coming to the next one, that is National Small Industries Corporation Limited. Friends, the second point and fifth point are same, so I'll be skipping the fifth one and I'll go to the sixth one, that is National Science and Technology Entrepreneurship Development Board.
NSTEDEB ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ from the government, from the central government or state government or the local government, this board will act as a nodal agency in guiding them to implement or to pass certain policies. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ 3 ಪಾರ್ಟೀಸ್. 3 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇವ್ರು 3 ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಏನಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನವರು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Moving to the next one, that is National Institute for Small Industries Extension and Training. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಡೂ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ 1950ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1984ರಲ್ಲಿ UNIDO ಅನ್ನೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. moving to the next one, that is National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ main objective to bring about the coordination among the various national level institutions
and they established a National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development in the year 1983. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಇವರು NIESBUD ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು EDI ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಈ EDI ನ 1983ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್, ಇದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, IFCI ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇವ್ರು 4 ಜನ ಸೇರಿ ದುಡ್ಡಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ 12 ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನವರು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯೂತ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. And the last national level institution is the Indian Institute of Entrepreneurship. ಇದನ್ನ 1994ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನ. ದಿ ಮೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದಿಸ್ IIE, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, is to create skills among the youths and the people who have necessary for starting an enterprise. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಯುವಕರು, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರು, ಅವರು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನ ಅವರೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So these are all the 11 national level institutions that are supporting the entrepreneur friends. So thank you very much and have a nice day.